morning to everyone. So we are going to continue the discussion of photoelectric effect in this session also. So yesterday we discussed about Einstein photoelectric equation that will relates incident energy, work function and kinetic energy. H nu incident energy, phi naught work function, Ek kinetic energy of emitted electron. So example sum, a problem, a metallic surface whose work function is 2 electron volt, on which a photon with energy 10 electron volt is incident. So the metallic surface or work function 2 electron volt, photon energy is 10 electron volt. If the same metallic surface is illuminated means we are going to expose some radiation on it. So now the same metallic surface is going to be selected, but the incident photon energy is doubled. So H nu now becomes 20 electron volt. So in this case one electron will be emitted layer. That electron kinetic energy is taken as Ek1. So what is Ek means kinetic energy. In first case emitted electron kinetic energy is taken as Ek1. In second case the emitted electron energy is Ek2. If என்ன question கேட்பாங்கன்னா, when incident energy is doubled, பாருங்க incident photon ஓட energy என்ன பண்ணிருக்கேன், double பண்ணிருக்கேன். Then what happens to the emitted electrons kinetic energy? Incident energy double பண்ணோம்னா emit ஆகிற எலக்ட்ரானோட kinetic energy என்ன ஆகும்னு கேட்பாங்க. நம்ம யூஸ்வலா என்ன திங்க் பண்ணுவோம்னா, this is energy, this term also energy. அப்போ இன்சிடென்ட் எனர்ஜி டபுள்டுனா கைனடிக் எனர்ஜியும் டபுள் இல்லை சார். ஸோ ஆன்சர் அப்போ டபுள்டா அப்படின்னு கேட்டால் நாட் டபுள்ட். ஸோ அப்போ எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் என்ன சார்? ஃபர்தர் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன். இன்சிடென்ட் எனர்ஜி 10 electron volt, work function 2 electron volt na, in first case kinetic energy will be equivalent to 8 electron volt. In second case 20 electron volt is the incident energy, 2 electron volt is the work function, and kinetic energy becomes 18 electron volt. So நம்மளோட thinking படி 8 actually என்ன இருக்கணும், 16 increase ஆயிருக்கணும். When incident energy is doubled, பாருங்க incident energy 10 ல இருந்து 20 க்கு டபுள் ஆயிருக்கு. பட் kinetic energy is not exactly doubled. kinetic energy என்ன இருக்கு, 8 ல இருந்து 18 க்கு increase ஆயிருக்குனா answer is more than doubled. 8 ல இருந்து 16 க்கு வந்திருக்கணும். ஆக்சுவலா 16 விட இன்னும் ஆன்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குனா what is the meaning of it? When incident energy is doubled, emitted electron kinetic energy becomes more than doubled. Ek2 in second case kinetic energy is more than 2 times of initial case kinetic energy. So என்ன மிஸ்டேக் பண்ணோம்னா, சார் இன்சிடென்ட் எனர்ஜி டபுள் ஆயிருக்கு, அப்போ கைனடிக் எனர்ஜியும் டபுள் ஆகுமா அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் டபுள் ஆகாது, அதை விட மோர் தெனாக டபுள் ஆகும். ஓகே, ஏன்னா நான் இந்த வேல்யூ டபுள் பண்ணுறப்ப இந்த சைடு கான்ஸ்டண்டாக வச்சுக்கிறேன். அப்போ kinetic energy becomes more than doubled. This is most important sum. When incident energy is doubled, emitted electron kinetic energy becomes more than doubled. In case question அப்படியே மாற்றுறாங்க, if incident energy is decreased by 2 times, that means 10 becomes 5. Now what happens to the kinetic energy? அப்போ இந்த செகண்ட் கேஸில் பார்த்தோம்னா this is 5. Now the answer becomes Ek1 is equal to 3. அப்போ பாருங்க இன்சிடென்ட் எனர்ஜி ஹாஃபாக ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, 10 ல இருந்து 5 க்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி ஹாஃபாக ரெடியூஸ் ஆயிருக்கா, 8 ல இருந்து 4 க்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கா, இல்லை மோர் தென் ஹாஃபாக ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ எனர்ஜியை டபுள் பண்ணிங்கன்னா incident energy is doubled, kinetic energy more than doubled. If incident energy decreases by 2 times, then kinetic energy decreases by more than 2 times. பாருங்க 8 வந்து 4 டிக்ரீஸ் ஆகலை, 8 4 டிக்ரீஸ் ஆயிருந்தா 2 times டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம். 4 இன்னும் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா ஸோ டிக்ரீசஸ் மோர் தென் டபுள் டைம்ஸ். ஸோ மாதிரி ரிப்பீட்டடாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, நவ் we are going to discuss about, ஸோ நேற்று கிளாஸில் என்ன பார்த்துருந்தோம்னா, how intensity of incident radiation affects photoelectric current. ஸோ அப்போ என்ன அந்த டிஸ்கஷனில் என்ன பார்த்துருந்தோம்னா, whenever intensity increases
number of photon falling per second also increases, hence emitted electron number also increases. Finally we will get a result, that is increase in current. So intensity increase ஆகிறப்ப photoelectric current increase ஆகும். நேற்று செஷனில் பார்த்துருந்தோம். And today we are going to discuss about effect of frequency or effect of energy. Frequency and energy directly proportional. So effect of frequency of incident radiation, effect of frequency on incident radiation, effect of frequency of incident radiation on photoelectric current, on photoelectric current, photoelectric current. Okay, to analyze that, consider a circuit. So the circuit is given only in NCERT book, not in your state board book. So நான் draw பண்ற circuit NCERT bookல தான் provide பண்ணிருக்காங்கப்பா. So consider a vacuum tube, that means glass tube. So here we are having a small window through which photons can enter, and this is nothing but photosensitive surface. Example, zinc. So these two surfaces are going to be connected with DP-DT switch. So what is DP-DT switch, sir? DP-DT switch is an arrangement which contains 6 poles. So pole 1, 2, 3, 4, 5, 6. Likewise we are having 6 poles. In our regular class definitely I will show the real arrangement of DP-DT switch. Okay. So time being now exact the concept explain பண்ணிறேன். We will get better understanding about DP-DT switch. Okay, here the third pole and the fourth pole will be connected with microammeter and with voltmeter. So this is a device used to measure photoelectric current, and this is a device used to measure applied voltage to the cathode and the anode. So இப்போ இந்த இடத்துல இந்த zinc plate cathode act ஆகணும், இது anode act ஆகனா this must be connected with negative and this must be connected with positive. Okay, now the polarity 1 will be connected with, that means left side polarity will be connected with 2 and right side polarity will be connected with 1. Polarity 5 and 6 will be connected with 2 and 1 respectively. So I will show the exact arrangement. Yes, and here we are having a rheostat, and rheostat is a device used to change the resistance. By changing the resistance value we can alter the applied voltage from this battery. Where is the battery, sir? This is nothing but battery. Okay, this is nothing but battery. So using this battery only we are going to deliver some voltage. பாருங்க இந்த பேட்டரியில இருந்தா voltage deliver பண்ண போறீங்கன்னா, now this polarity in the side fullame, that means 1, 3, 5 all are connected with எதோட கனெக்ட் ஆகும்னா பாசிட்டிவ் ஓட. இப்போ பாருங்க எக்ஸாக்ட்டா இந்த பாசிட்டிவ் polarity எதோட கான்டாக்ட்ல வருதுன்னா 3. இப்போ நமக்கு வந்து இந்த DP-DT switch அரேஞ்ச்மென்ட்ல இந்த பொசிஷனை நம்ம ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தோம்னா இது 5 and 2 ல கான்டாக்ட்ல இருக்குன்னா அப்ப இந்த 5 side corresponds to positive, 3 side corresponds to positive, 1 side corresponds to positive. எப்படி சார் சொல்றீங்க? All together connected with positive polarity of the battery, and 2, 4, 6 all together connected with negative polarity. அப்ப இந்த சைடு ஃபுல்லாமே நெகட்டிவ். இப்போ நமக்கு பார்த்தோம்னா இந்த cathode இருக்கு இல்லையா, what is cathode? Zinc plate which is contact with negative polarity. அப்ப இங்க பார்த்தோம்னா இது எந்த polarity-யோட கான்டாக்ட்ல வரும்னா நெகட்டிவ் polarity-யோட கான்டாக்ட்ல வரும். இப்போ இது எதோட கான்டாக்ட்ல இருக்குன்னா நெகட்டிவ். நீங்க இன் கேஸ் இதே சைடு இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா then it will be connected with positive polarity. So this arrangement is given in NCERT book. So நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டருக்கு இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் நெசசிட்டின்னு கம்பல்சரிலாம் இல்லை.
we can explain the same concept without using DP DT switch. But irundhalum inge board ku exam maybe exam la idhe question ketanga, you must draw this circuit diagram. Okay, in the circuit diagram la enna irukku sollireen pa. This is nothing but glass tube which is nothing but a evacuated tube. Why we need evacuation condition means to conduct the electrons from one end to another end. Electrical conduction is only possible in vacuum region. That's why we are maintaining vacuum part in this glass tube. Here we are having a small window. Through this window we can send incident radiation, that is nothing but photon. Inside the vacuum tube we are keeping cathode and anode. And this arrangement 1, 2, 3, 4, 5, 6 is called as double pole double through DP DT switch. What is the use of this switch means? We can change the polarity of the cathode. One time the cathode is negative polarity na, next to a situation we are going to provide positive polarity to this plate. To this zinc plate, one case la enna polarity apply panna, negative polarity. Next to a situation positive polarity apply pannum. So to change the potential of cathode we are using DP DT switch arrangement. Okay, DP DT switch arrangement contains 6 poles 1, 2, 3, 4, 5, 6, where 2 and 5 connected, 1 and 6 is connected. Sir, in the mari போறீங்களே சார், இதுக்கு பேர் jumper னு சொல்லுவாங்க. That means there is no contact with the 2-5 line and 1-6 line. This is called as jumper or skipper. So இந்த ரெண்டு லைனும் கிராஸ் ஆகல, there is no contact between 1-6 and 2-5. 2-5 கான்டாக்ட்ல இருக்கு, பட் 2-5 1-6 ஓட கான்டாக்ட்ல இல்ல, அதுக்கு பேர் தான் ஜம்பர்னு வச்சிருக்கோம். Then 3 is connected with voltmeter and 4 polarity is connected with micrometer. So this micrometer is used to measure current developed during photoelectric effect, and voltmeter is used to measure applied voltage from the battery. So the battery la irundhu neenga apply pandra voltage change panikalam, like 1 volt, 2 volt, 3 volt. அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எது சார் வேரி பண்ணணும்னா திஸ் ரியோஸ்டாட். ஸோ ரியோஸ்டாட்டில் பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ண we can change the applied voltage. That's all. Now in this situation பாருங்கள், நம்மளுக்கு கேத்தோடு எதோட கான்டாக்டில் வருதுன்னா 2ல் மட்டும்தான் கான்டாக்டில் வரும். அப்போ இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். அப்போ 2ல் கான்டாக்டில் வருதுன்னா அப்போ கேத்தோடு இனிஷியலாக எதில் கான்டாக்டில் வருதுன்னா நெகட்டிவோட கான்டாக்டில் வருது. இந்த நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த 2 லைனை கட் பண்ணிவிட்டு 5ஓட கான்டாக்ட் பண்ணுவோம்னா அப்போ இந்த கேத்தோடு பாசிட்டிவோட கனெக்ட் ஆகும். ஓகே, we can provide either positive polarity or negative polarity to this cathode by using DP DT switch. ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் ஸ்டேட் போர்ட் திஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் நாட் நெசசரி. என்சிஆர்டியில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது வேணும், போர்டு பேட்டர்னுக்கு வேணும். For neat pattern this arrangement is not necessary. Okay, now I am going to explain the entire concept without DP DT switch arrangement. Sir, DP DT switch arrangement illama explain pannilama? Yes, we can explain easily. Okay, so this is nothing but the same battery, and here we are going to connect the ammeter. This is a simple arrangement. Okay va? Now assume in this case we are going to deliver, we are going to keep some source. That source total energy is 10 electron volt. So மறந்துடாதீங்க, source ஓட total energy எவ்வளோமா 10 electron volt. இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக, to get clear understanding I am going to assume the entire source energy is 10 electron volt and the source emits totally 10 photons. So source ல இருந்து எத்தனை photon fall ஆகுதுன்னா 10 photons. Then energy of each photon becomes 1 electron volt. So the entire source of energy என்னன்னு பார்த்தோம்னா 10 electron volt. அது நம்ம 10 photons send பண்றோம்னா then each photon energy becomes 1 electron volt, and this zinc metallic surface work function is 1 electron volt. So the zinc metallic surface or work function 1 electron volt na இப்போ டெஃபினட்டாக எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும், பட் எமிட் ஆகிற எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எமிட் ஆகுமான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், ஈச் ஃபோட்டான் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷனாக அப்போ எலக்ட்ரான் வில் பி எமிட்டட். எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். ஹவு மெனி எலக்ட்ரான் இஸ் கோயிங் டு பி எமிட்டட்? எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எமிட் ஆகும்? நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட்டட் ஆர் 10. எப்படி சார்
we are sending 10 photon இல்லையா, அப்போ ஒரு photon ஒரு electron emit பண்ணும். So we are going to get 10 electrons. எத்தனை electrons emit ஆகி இங்கே ரெடியாக இருக்குன்னா 10 electrons are ready to move from cathode to anode. சார் எலக்ட்ரான் அதுவாகவே மூவ் ஆயிடாது, we have to accelerate it. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை ஆக்சிலரேட் பண்ணுறதுக்காக எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல். சரி, மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த கேத்தோட பிளேட்டில் ரெடியாக இருக்குது, 10 electrons are ready to move. ஜஸ்ட் எமிட் ஆயிருக்கு பட் ஸ்டில் மூவ் ஆகலை. மூவ் ஆகினா இட் ரெக்வயர்ஸ் கைனடிக் எனர்ஜி இல்லையா? அதான் நீங்கள் எனர்ஜி கொடுத்துருக்கீங்களா சார்? ஆமாம், நான் கொடுத்த எனர்ஜி ஈச் ஃபோட்டான் எனர்ஜி ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கே சரியாக போயிடுச்சு, எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கே சரியாக போயிடுச்சு. அகைன் ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் Hν is equal to phi naught plus EK. Each photon energy is 1 electron volt, work function also 1 electron volt, then kinetic energy becomes 0. அப்போ எலக்ட்ரான் எமிட் ஆயிருக்கு பட் மூவ் ஆகலை, 10 electron எமிட் ஆயிருக்கு பட் மூவ் ஆகலை. டு மூவ் தீஸ் எலக்ட்ரான் we have to deliver some voltage to this anode plate. If I provide 1 volt, then 1 electron will be attracted. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், இங்கே 1 volt கொடுத்தேன்னா 1 electron attract ஆகும். If I deliver 2 volt, then 2 electron will be attracted. If I deliver 3 volt, then 3 electron. அப்போ simultaneously அப்படியே நம்ம voltage என்ன பண்ணிகிட்டே வரோம்பா, இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரும். ஸோ I am going to plot a graph between anode potential, anode potential, anode potentialனா ஆனோடுக்கு என்ன பொட்டன்ஷியல் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம்பா, பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல். ஸோ அந்த ஆனோட பொட்டன்ஷியல் 0லேருந்து ஸ்லோவாக 1 volt 2 3 4 5 இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன், அப் டு 10 volt வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன்பா. So if I deliver 1 volt, I can get 1 electron. For 2 volt 2 electron na assume நேத்து சொன்ன மாதிரி each electron movements gives 1 electron movement gives 1 microampere. அப்போ 2 electron மூவ்ஸ்னா 2 microampere. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பிக் பண்ண போகிறோன்னா photo electric current. PEC means photo electric current. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வோல்டேஜ், இங்கே கரண்ட். அப்போ ஸ்லோவாக நான் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண கரண்ட் என்ன இருக்குப்பா, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்திருக்கு. எஸ், அப் டு 10 volt வரைக்கும் இந்த கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன் சார் 10 voltக்கு அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகாதா சொல்கிறேன். ஸோ அப்போ இங்கே 10 volt ப்ரொவைட் பண்ணனா we can attract entire 10 electrons. This process will be repeated. இந்த சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் 10 photon ஃபால் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே சார், அப்போ 10 photon are incident, 10 electrons are coming out. When we apply 10 volt, we can attract all 10 electrons so that we can get 10 microampere current. Next case la again இதே தான் repeat பண்ணுறேன், but I am going to provide 11 volt. நான் 11 volt provide பண்ணுறேன். இப்போ என்ன சார் நடக்கும் சார்? நீங்கள் 11 volt கொடுங்க, 12 volt கொடுங்க, we can't attract more than 10 electron because of we are delivering maximum 10 photon na, so that we can attract maximum 10 electron only. அப்போ நீங்கள் 10 volt தாண்டி நீங்கள் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலுமே 11 volt 12 volt 13 இந்த மாதிரி 10 volt தாண்டி நீங்கள் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலுமே இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு இன்க்ரீஸ் ஆர் டு அட்ராக்ட் மோர் தென் 10 electron. அப்போ மேக்ஸிமம் ஒரு கரண்ட் நம்ம அப்டைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? சி, இந்த கரண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன தான் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலுமே சி எக்ஸ் ஆக்சஸ் வேல்யூ ஸ்லோலி இன்க்ரீசஸ், பட் ஒய் ஆக்சஸ் கரண்ட் வேல்யூ என்ன ஆகலாமா, இன்க்ரீஸ் ஆகலை. வாட் இஸ் த ரீசன் சார்? We are sending maximum 10 number of photons so that we can attract maximum 10 number of electrons. The maximum current is 10 microampere. அதுக்கு 10 volt கொடுத்தாலே போதும். அப்போ 11 volt கொடுத்தாலுமே you can attract only 10 electron. So this current is called as saturation current, IS. What is IS sir? Saturation current. What is saturation current? The current which is obtained by maximum number of movement of electron is called as saturation current. ஸோ சேச்சுரேஷன் கரண்ட் ஒன்ஸ் எனக்கு ரீச் பண்ணிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் இஸ் இண்டிபெண்ட். இது வரைக்கும் கரண்ட் வோல்டேஜும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாக இருந்துக்கு, பட் இதை தாண்டி வந்தோம்னா வோல்டேஜை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய சான்சஸ் இல்லை. ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அ சேச்சுரேஷன் கரண்ட். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன சார் பண்ண போகிறீங்க? ஐ எம் கோயிங் டு டூ த சேம் ப்ராசஸ் இன் ரிவர்ஸ் மேனர். ஸோ ஃபார் நம்ம இந்த இடத்துல வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா, ஃப்ரம் 0 to 10 11 இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா. நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டிக்ரீஸ் த வோல்டேஜ். சார் வோல்டேஜை டிக்ரீஸ் பண்ணலாமா? ஓகே, நீங்கள் வோல்டேஜை டிக்ரீஸ் பண்ணுறப்ப 11லேருந்து 10 volt. ஓகே, அப்போ 10 volt கொடுக்குறப்ப we can get 10 microampere. Likewise 9 volt we can get 9 microampere. 8 volt கொடுத்தீங்கன்னா you can attract 8 electrons. அப்படியே ஸ்லோவாக டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரீங்க. வோல்டேஜ் இன்க்ரீசஸ், கரண்ட் இன்க்ரீசஸ்.
voltage decreases, current also decreases. ஸ்லோவாக இந்த வோல்டேஜை டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரீங்க. ஒரு ஸ்டேஜில் அப்படியே 0 வோல்ட் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறீங்க. ஸோ வாட் இஸ் அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்? இங்கே வோல்டேஜ் கொடுத்தா எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் ஆகும், கரண்ட் வில் பி கெயின்டு. அப்போ வோல்டேஜ் கொடுக்குறத இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். சரி பாருங்கள், இந்த இடத்துல 0 வோல்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ நம்மளோட திங்கிங் என்னவாக இருக்கும்? சார் எந்த வோல்டேஜுமே நீங்கள் கொடுக்கல, ஸோ நோ ஒன் எலக்ட்ரான் வில் பி அட்ராக்டட் சார். இதுக்கு டுவர்ட்ஸாக எந்த எலக்ட்ரானும் வராது சார். அப்போ கரண்ட் எவ்வளோ வந்துடணும்? 0 தானே வரணும். பட் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி இந்த வோல்டேஜ் அப்படியே பாருங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரேன். இந்த கிராஃபை இதுக்கப்புறம் அப்படியே டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரேன். இட் இஸ் நாட் ஃபாலோயிங் த சேம் ஸ்ட்ரைட் லைன். ஏன் சார் சேம் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபாலோ பண்ணலை? நான் மார்க் பண்ணுற பாயிண்ட் பி இருக்கு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் பிக்கு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லுங்கள். இந்த பாயிண்ட் பிக்கு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் வேல்யூ என்ன வரும்பா? 0. எக்ஸ் கோஆர்டினேட் எதை சார் இண்டிகேட் பண்ணுது? எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இண்டிகேட்ஸ் அப்ளைடு பொட்டன்ஷியல். சார் ஸோ ஃபார் நம்ம வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அப்போ வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணால் கரண்ட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? எஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சு, பட் ப்ரீவியஸ் பாத்தை ஃபாலோ பண்ணல. இதுக்கு என்ன சார் மீனிங் பண்ண வரீங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த இடத்துல அப்படியே எக்ஸாக்டாக பி வேல்யூ ரீச் பண்ணுறப்ப வாட் அபவுட் த அப்ளைடு வோல்டேஜ்? 0 வோல்டேஜ் கொடுக்குறீங்க, பட் கரண்ட் ஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. வோல்டேஜ் இஸ் 0, பட் கரண்ட் ஐ இஸ் நாட் 0. எவ்வளோ நேரம் ரெண்டுமே டைரக்ட்லி ப்ரப்போசல் சொன்னீங்க, இப்போ மட்டும் இந்த இடத்துல டைரக்ட்லி ப்ரப்போசல் வரல. அது எப்படி சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓகே, பிகினிங்கில் இந்த ஆனோடு இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆனோடுக்கு என்ன கேரக்டர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தோம்? பாசிட்டிவ். ஸோ இதை கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஐ எம் கோயிங் டு கன்சிடர் எ மேக்னெட் அண்ட் ஏ அயன் ராட். அஸ்யூம் தீஸ் 2 ஸ்மாலர் சாக் பீசஸ் ஆர், இதில் வந்து ஒரு ஸ்மால் சாக் பீஸை ஒரு பார் மேக்னெட் மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. இது என்னென்ன அஸ்யூம் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு அயன் ராட். ஸோ அந்த பார் மேக்னெட் அயன் ராட் ரெண்டையும் நான் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருந்தேன்னா இந்த அயன் ராடில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வரும்னா மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி, சின்ஸ் இட் இஸ் அட்டாச்ட் வித் மேக்னெட். மறுபடியும் சொல்கிறேன், அயன் ராடு மேக்னெட்டோட அட்டாச் ஆகிருக்கு இல்லையா, அதனால் இந்த அயன் ராடுக்கு மேக்னெட்டிக் கேரக்டர் இருக்கும். இமீடியட்லி ஐ எம் கோயிங் டு ரிமூவ் திஸ் அயன் ராட் ஃப்ரம் த மேக்னெட் கான்டாக்ட். மேக்னெட் கான்டாக்டை இந்த அயன் ராடையும் நான் வந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த அயன் ராடில் மேக்னெட்டிக் கேரக்டர் எதுவுமே இருக்காது. எப்போனா நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ண அதே மொமெண்ட்டில் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் மெயின்டைன் ஆன இதில் டெவலப் ஆன மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக என்ன இருக்கும்பா? 0வாக ரீச் ஆகிருக்கும். சார் அயன் ராடு மேக்னெட்டோட சேர்ந்துருந்தால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும், நம்ம செப்பரேட் பண்ணிட்டோம்னா மேக்னெட்டிக் கேரக்டர் டிஸப்பியர் ஆயிரும். இதான் நேச்சுரலாக அப்சர்வ் பண்ணுவோம். பட் த சேம் ப்ராசஸ் வில் பி ரிப்பீட்டட் ஃபார் 1 month. 1 monthக்கு இந்த மேக்னெட்டையும் அயன் ராடையும் சேர்த்தே வைக்கிறேன்ப்பா. நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ரிமூவ் திஸ் கான்டாக்ட். 1 monthக்கு அப்புறம் இந்த மேக்னெட்டையும் அயன் ராடையும் செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த அயன் ராடில் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்டடா நான் எக்ஸிஸ்டடான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே மேக்னெட்டிக் கேரக்டர் ரீச் ஆகிருக்கும். ஈவன் தோ இட் இஸ் நாட் வித் கான்டாக்ட் வித் மேக்னெட். 1 monthக்கு அப்புறம் இதை நான் செப்பரேட் பண்ணிட்டேன், லாங் டியூரேஷனுக்கு அப்புறம் இதை நான் செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த அயன் ராடில் மேக்னெட்டிக் கேரக்டர் இருக்குமானா எஸ் இருக்கும். ஈவன் தோ இது மேக்னெட்டோட கான்டாக்டில் இல்லாமல் இருந்தாலுமே இதுக்குள்ளே மேக்னெட்டிக் கேரக்டர் பில்ட் ஆகிருக்கும். அது எப்படி சார் அப்படின்னா, திஸ் மேக்னெட் மேட் அப் ஆஃப் சம் ஆட்டம்ஸ் மாலிகுல்ஸ், a system made up of some magnetic molecules and atoms. இது மேக்னெட்டோட சேர்ந்து இருந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் மாலிகுல்லாம் அலைன் ஆகுமா? அலைன் ஆகி பெர்மனண்ட்டாகவே என்ன ஆயிருமா? சேம் டைரக்ஷனில் செட் ஆயிருமா? பிகினிங்கில் இதில் ஆட்டம்ஸ் மாலிகுல்லாம் ரேண்டமாக இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காது. ஸோ இது ரொம்ப நேரம் வந்து கான்டாக்டில் இருந்தனால இதுக்குள்ளே மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி பில்ட் ஆயிரும். அப்போ அதே கேரக்டர் தான் இங்கேயும். ஆனோடுக்கு நம்ம பிகினிங்கில் என்ன வோல்டேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்பா? பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ். சே 1 2 3 இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் இல்லையா? ஸோ தட் இதுக்குள்ளே என்ன கேரக்டர் பில்ட் ஆயிடுச்சுன்னா பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் ஆனோடு கேரக்டரே பில்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஒரு மொமெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இங்கே ப்ரொவைட் பண்ண வோல்டேஜை டிக்ரீஸ் பண்ணால் அப்போ இதில் ஆனோடு கேரக்டர் டிஸப்பியர் ஆகணும் இல்லையா? பட் டிஸப்பியர் ஆகலை. ஸ்டில் இதுக்குள்ளே என்ன கேரக்டர் இருக்கான்? ஆனோடு கேரக்டர் பாசிட்டிவ் கேரக்டர் கொஞ்சம் ரீட்டைன் ஆகியிருக்கான். சார் பிகினிங்கில் வோல்டேஜ் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக டிக்ரீஸ் பண்ணோம். ஆனால் டிக்ரீஸ் பண்ண பிறகும் இதில் என்ன கேரக்டர் வந்து அப்படியே வந்து பில்ட் ஆகியிருக்குன்னா பாசிட்டிவ் கேரக்டர் பில்ட் ஆகியிருக்கான். அது என்ன மீனிங் சார்? ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் இங்கே 0 வோல்ட் ப்ரொவைட் பண்ணாலுமே 1 or 2 எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பாசிட்டிவ் கேரக்டர்னால 1 or 2 எலக்ட்ரான் சார் டோட்டலாக 10 எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. பட் இதில் 1 or 2 எலக்ட்ரான், ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் ஸ்டில் வந்து எதை போய் ரீச் பண்ணிகிட்டே இருக்குது? ஆனோட ரீச் பண்ணுது. சார் ஆனால் எவ்வளோ வோல்டேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கீங்க? 0 வோல்டேஜ். 0 வோல்டேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணாலுமே இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான் இந்த பிளேட்டுக்கு டுவர்ட்ஸாக மூவ் ஆகுதுன்னா இந்த பிளேட்டில் என்ன கேரக்டர் பில்ட் ஆகிடுச்சுப்பா? ஆனோடு கேரக்டர் கம்ப்ளீட்டாக பில்ட் ஆகிருக்கு.
அப்போ இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் P தான் இண்டிகேட் பண்ணுது பாருங்கள். அப்ளைடு வோல்டேஜ் பிகம்ஸ் 0. பாயிண்ட் Pல எக்ஸ் கோஆர்டினேட், பாயிண்ட் Pல எக்ஸ் கோஆர்டினேட் கேட்டாங்கன்னா 0. எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இண்டிகேட்ஸ் ஆனோடு பொட்டன்ஷியல். அப்போ இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் 0, பட் கரண்ட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. we are getting 1 or 2 electrons. Still 1 or 2 electrons are attracted towards this anode plate. அப்போ இந்த மூவ் ஆகிற எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸோ ஒரு சிஸ்டம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது, ஒரு பஸ் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு we will provide break இல்லையா. ஸோ ஒரு பஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிறப்ப ஒரு 100 ஜூல் எனர்ஜி ஒரு பஸ்ஸில் இருக்குன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கைனடிக் எனர்ஜி. இதை ஸ்டாப் பண்ணால் இதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நெகட்டிவில் சப்ளை பண்ணும். If any system is available in moving condition, they may possess some energy that is called as kinetic energy. To stop such kind of system, we have to same amount of energy in negative direction. Such kind of energy is called as stopping energy. இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் எதை ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க? நான் 0 வோல்ட் கொடுத்துறேன், அப்போ எந்த எலக்ட்ரானும் வரக்கூடாது, பட் அதோட பாசிட்டிவ் கேரக்டர்னால 1 or 2 எலக்ட்ரான் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா அப்போ இந்த 1 எலக்ட்ரானை நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லையா. To stop this electron, we are going to deliver -1 volt. என்ன சார் ஆனோடுனா பாசிட்டிவ் தானே சார்? எஸ், எவ்வளோ நேரம் பாசிட்டிவ் தான் கொடுத்துட்டே இருந்தோம், பட் இப்போ நான் என்ன வோல்டேஜ் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன்பா? நெகட்டிவ் வோல்டேஜ். ஆனோடுக்கு ஏன் சார் நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுக்குறீங்க? இங்கே நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுத்தேன்னா இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் எனக்கு ஸ்டில் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் ஆகுது இல்லையா. electrons are negatively charged particle. அப்போ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா we must to deliver a negative voltage to this anode plate. அப்போ இந்த anode பிளேட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுற ஒரு ஸ்மால் நெகட்டிவ் வோல்டேஜுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லிடுறாங்கன்னா ஸ்டாப்பிங் வோல்டேஜ். எதை சார் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ண போகிறீங்க? few electrons are moving towards anode plate even though anode plate gets 0 voltage. 0 voltage நான் ப்ரொவைட் பண்ணப்போ 1 or 2 electron மூவ் ஆகுது இல்லையா, அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக we are going to deliver a small negative voltage that is called as stopping voltage or stopping potential. So இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க, what is stopping potential? A small negative voltage given to the anode in order to stop the movement of electron from cathode to anode. அப்போ இந்த கிராஃப் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணினா now come to point Q. பாயிண்ட் Qவில் பாருங்கள் எந்த கோஆர்டினேட் 0, எது நான் ஜீரோப்பா? at point Q x is நான் ஜீரோ, x axis வேல்யூ எதில் வந்துடுது? நெகட்டிவில் வந்துடுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆனோடு பொட்டன்ஷியல். பட் எதில் இருக்குது இந்த ஆனோடு பொட்டன்ஷியல்? நெகட்டிவில் இருக்குது. ஓகேவா? நான் சொன்ன அந்த -1 வோல்ட் தான். ஸோ இது 0னா அப்போ இது -1 வோல்ட். கிளியரா? So this small negative voltage is known as stopping voltage. So point Qல பார்த்தோம்னா we are going to deliver a small negative voltage. So இந்த point Qல பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு கரண்ட்டோட வேல்யூ எதை ரீச் பண்ணிடுது? இந்த Q கோஆர்டினேட்டில் y axis வேல்யூ என்னன்னு கேட்டால் 0. அப்போ ஆனோடு பிளேட்டில் we are delivering a small negative voltage to get the 0 current. Such kind of small negative voltage is called as stopping voltage. Here O2Q voltage is called as stopping voltage. ஓகேவா? அப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எதை சார் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்? முதல் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு தெரிஞ்சு இல்லையா? ஆஸ் ஐ செட், ஒரு சிஸ்டம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. இங்கே என்ன சிஸ்டம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது? எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரான் ஹேஸ் கைனடிக் எனர்ஜி. கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா 12mv². ஸோ இப்போ அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு வோல்டேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த வோல்டேஜை இந்த எனர்ஜியோட லிங்க் பண்ண போகிறோம். எப்படி சார் லிங்க் பண்ணலாம்? As we studied in electrostatics, work done in moving a charge is called as potential. ஒரு சார்ஜை மூவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பொட்டன்ஷியல். இப்போ சார்ஜை மூவ் பண்ணல, சார்ஜை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம். அப்போ சார்ஜை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜ் ஸ்டாப்பிங் வோல்டேஜ் ஆர் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். ஸோ தட் we can say W is equal to EV0. What is W? Work done. என்ன ஒர்க் டன்? டு ஸ்டாப் அண்ட் எலக்ட்ரான். எதை மூவ் பண்ண, எதை மூவ்மெண்ட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம்? எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. தட் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு EV0. இல்லை சார் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக சொல்லுங்கன்னா, we know very well work done is equal to change in kinetic energy. So change in kinetic energy means final kinetic energy minus initial kinetic energy. ஃபைனலாக எலக்ட்ரான் ஸ்டாப் ஆக போது அப்போ அதோட கைனடிக் எனர்ஜி 0 ஆயிரும். இனிஷியலாக எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கா, அப்போ அதில் கைனடிக் எனர்ஜி 12mv² இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒர்க் டன் எதுக்கு ஈக்குவல்ப்பா? ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு -12mv². மைனஸ் சைன் இண்டிகேட்ஸ் ஒர்க் இஸ் டன் அகைன்ஸ்ட் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரானோட மூவ்மெண்ட்டுக்கு நான் அகைன்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ண போகிறேன், அதை இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் அந்த மைனஸ் சைன். ஆல்ரெடி ஒர்க் டன் ஃபார்முலா என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம்பா? EV0. ஸோ தட் we can say EV0 is equal to 12mv².
work done is equal to change in kinetic energy. இங்கே kinetic energy decrease ஆக போகுது. எவ்வளோ decrease ஆக போகுது? half mv square value decrease ஆக போகுது. This is most important equation to relate. See, எனக்கு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு 100 ஜூலோட மூவ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா எக்ஸாக்டாக அதே 100 ஜூல் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஓகேவா? வேர் V0 is called as stopping potential. ஷார்ட்டாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, எப்போல்லாம் பொட்டன்ஷியல் குவான்டிட்டியை சார்ஜோட மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆயிரும். சே 1 வோல்ட்னா 1 வோல்ட்டுக்கு ஈக்குவலான எனர்ஜி 1.6 இன்ட்டு ஈயோட மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. இ வேல்யூ 1.6 இன்ட்டு 10⁻−19. அப்போ 1 வோல்ட் அப்ளை பண்ணுறோம்னா எவ்வளோ ஜூல்னா 1.6 இன்ட்டு 10⁻−19 ஜூல். அப்போ 2 வோல்ட் அப்ளை பண்ணுறோம்னா 2 இன்ட்டு 1.6 இன்ட்டு 10⁻−19 ஜூல். Whenever voltage value is multiplied with the charge, that will be converted into energy. Voltage value சார்ஜோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது எனர்ஜியாக மாறிடும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டாப்பிங் எனர்ஜி. எலக்ட்ரான் எந்த எனர்ஜியோட மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கணும், அதுக்கு பேர் ஸ்டாப்பிங் எனர்ஜி. EV0 is called as stopping energy, where V0 is called as stopping potential. அப்போ இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எது சார் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் த பேசிக் ஈக்குவேஷன். என்ன ஈக்குவேஷன்? half mv square is equal to EV0. Don't forget what is EV0? Stopping energy, and this is called as kinetic energy, where V0 is called as stopping potential. V0 oda name stopping potential. V0 is known as stopping potential. ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இதே ப்ரீவியஸ் கேஸ்க்கு வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நம்மளுக்கு வந்து சோர்ஸோட எனர்ஜி என்ன எடுத்துருந்தோம்பா 10 electron volt. இன் மை நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஆல்சோ ஐ எம் கோயிங் டு டேக் த சேம் சோர்ஸ், அதே 10 electron volt தான். தென் எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான். இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபோட்டான்ஸோட நம்பரை நான் டபுள் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இன்டென்சிட்டி என்ன பண்ணியிருக்கேன்பா? டபுள் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் 10 ஃபோட்டான் இருந்துச்சு இல்லையா? Instead of that, we are going to use 20 photons. First case la ethana photon use pannena 10 photon. Now the photon number becomes 20 photon. அப்ப intensity என்ன பண்ணிருக்கோம் பா? Intensity increase பண்ணிருக்கோம். Intensity symbol is capital I. Intensity நான் double பண்ணிருக்கேன். Now tell me the energy of each photon. See, எனக்கு sourceல மொத்த எனர்ஜி 10 தான் இருக்கு. இந்த 10 electron volt எனர்ஜியை 20 photon ஷேர் பண்ணோம்னா energy of each photon becomes 0.5 electron volt. Each photon energy becomes 0.5 electron volt. எப்படி சார்? ஃபஸ்ட்டு என்டையர் எனர்ஜியை 10 photon ஷேர் பண்ணுறதுனால ஒரு ஃபோட்டானுக்கு 1 electron volt வந்துச்சு. இப்போ அதே 10 electron volt தான் வச்சுருக்கேன். பட் 20 photonக்கு இந்த எனர்ஜி ஷேர் ஆகுன்னா each photon energy becomes 0.5 electron volt. ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்ன சார்? 1 electron volt. இப்போ ஈச் ஃபோட்டான் எனர்ஜி 0.5. அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகாதுன்னா எலக்ட்ரானே எமிட் ஆகாது. ஸோ கொஞ்சம் கான்செப்ட் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா இன்சிடென்ட் எனர்ஜியை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் இன்சிடென்ட் எனர்ஜி 100 electron volt, செகண்ட் கேஸில் 100 electron volt. அப்போ ஈச் ஃபோட்டான் எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் 10 electron volt, செகண்ட் கேஸில் 5 electron volt. ஓகே, இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி 5 electron volt இல்லையா? இப்போ கண்டிப்பாக ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி கிரேட்டர். அப்போ எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். Now tell me how many number of electrons is going to be emitted? 20 photon ஃபால் ஆகிருக்கு இல்லையா? அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகுனா 20 electrons. சார் வெரி சிம்பிள், இன்டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ எமிட் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ கரண்ட் மேக்ஸிமம் என்ன வரும்னா ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆனால் 1 micro ampere. அப்போ 20 electron மூவ் ஆயிருக்கு. அப்போ எவ்வளோ மைக்ரோ ஆம்பியர் வரும்னா 20 micro ampere. ஒரு எலக்ட்ரானால் 1 micro ampere. அப்போ 20 electron மூவ் ஆயிருக்கு. அப்போ 20 micro ampere. இப்போ செகண்ட் கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்பா? இன்டென்சிட்டியை டபுள் பண்ணியிருக்கோம். இன்டென்சிட்டி இஸ் டபுள்டு. அப்போ இன்டென்சிட்டியை டபுள் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் ஆல்சோ டபுள்டு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் 10 micro ampere. இப்போ இந்த கேஸில் என்ன வரும்னா மோர் தென் 10. அப்போ ஒரு 20 micro ampere. This is first case intensity I1, the second case intensity I2.
I2 is greater than I1. செகண்ட் கேஸில் ஃபோட்டான் நம்பர் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க, 10லேருந்து 20க்கு மாற்றிருக்கேன். அப்போ இன்டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு சேச்சுரேஷன் கரண்ட்டும் பாருங்கள் 10லேருந்து 20க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ சேச்சுரேஷன் கரண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். ஓகே சார், நம்மளுக்கு இப்போ அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்ன ஆகும் அதுதான் பார்க்க போகிறோம். இன்டென்சிட்டி இஸ் இன்க்ரீஸ்ட், ஃபோட்டோ கரண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். இப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்ன சொன்னீங்க? -1 வோல்ட் சொன்னீங்க. இப்போ எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, வி நோ வெரி வெல், ஒரு ஸ்டேஜில் இதுக்கு அப்படியே 0 வோல்ட் கொடுப்பீங்க. அப்போ 0 வோல்ட் கொடுக்குறப்ப நம்மளுக்கு 1 or 2 எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் ஆகும். சே எனக்கு 1 எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் எவ்வளோ வோல்ட் ப்ரொவைட் பண்ணோம்பா? -1 வோல்ட். இப்போ நெக்ஸ்ட் கேஸில் அதே மாதிரி நான் 0 வோல்ட் கொடுக்குறேன். இப்போ ஃபோட்டான் நம்பர் டபுள் ஆகும் இல்லையா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் 1 எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் ஆகுது, இப்போ 2 எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் ஆகும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஒரு எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு -1 வோல்ட் கொடுத்தீங்க. இப்போ இந்த 2 எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ சார் ப்ரொவைட் பண்ணணும் எனர்ஜி? -2 வோல்ட். ஆனால் கண்டிப்பாக -2 வோல்ட் இல்லை. என்ன ரீசன் சார்? சரி, நம்மளுக்கு டோட்டல் எனர்ஜி என்ன இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு கேஸில் 10 ஃபோட்டான், ஈச் ஃபோட்டான் எனர்ஜி இஸ் 10 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அடுத்த கேஸில் ஈச் ஃபோட்டான் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா? அப்போ ஃபோட்டானோட எனர்ஜி குறையிறப்ப எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்ன ஆகும்பா? டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஒரு எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு 1 வோல்ட்னா, அப்போ செகண்ட் கேஸில் 1 எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு -0.5 வோல்ட். ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி குறையிறப்ப எலக்ட்ரானோட எனர்ஜியும் டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு என்ன எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா 1 வோல்ட், அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு -1 வோல்ட் ப்ரொவைட் பண்ணிங்க. இப்போ 2 எலக்ட்ரான் எனக்கு அட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்போ -2 வோல்ட் தானே சார் கொடுக்கணும்? கண்டிப்பாக இல்லை. ஏன் சார்? இப்போ இந்த கேஸில் ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்ன ஆகும்பா? டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ -0.5 வோல்ட் ஒரு எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்குனா, அப்போ 2 எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வோல்ட்டுப்பா? சேம் -1 வோல்ட். சார் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஒரு எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு -1 வோல்ட். இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு -0.5 வோல்ட். அப்போ 2 எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அதே -1 வோல்ட். அப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்ன ஆகலப்பா? சேஞ்ச் ஆகலை. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அதே -1 வோல்ட் தான். சார் எலக்ட்ரான் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, சைமல்டேனியஸாக எலக்ட்ரான் எனர்ஜி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா குறைஞ்சிருச்சு. ஓகே, அப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்ன ஆகலப்பா? சேஞ்ச் ஆகலை. ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸில் சோர்ஸோட எனர்ஜி அதே 100. இப்போ ஃபோட்டான் நம்பர் 40 இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஃபோட்டான் நம்பர் 40 கூட வேணா 50 photons இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். தென் எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான் 2 electron volt. Energy of each photon becomes 2 electron volt. இங்கே எழுதுறேன். ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ கண்டிப்பாக எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். எஸ். இப்போ எத்தனை ஃபோட்டான் ஃபால் பண்ண வச்சுருக்கோம்? 50. அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை வந்துரும்பா? 50. அப்போ சேச்சுரேஷன் கரண்ட் 1 எலக்ட்ரானால 1 மைக்ரோஆம்பியர்னா அப்போ 50 எலக்ட்ரானால 50 மைக்ரோஆம்பியர். அகைன் சிம்பிள் திங், ஃபோட்டான் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப சேச்சுரேஷன் கரண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். அப்போ அடுத்த கேஸில் வரப்போ நம்மளுக்கு சேச்சுரேஷன் கரண்ட் I3 இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ சேச்சுரேஷன் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சே இங்கே 50 மைக்ரோஆம்பியர். ஓகேவா? இப்போ இந்த கேஸில் ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி எவ்வளோ சார் இருக்கும்? ஈச் எலக்ட்ரான் எனர்ஜி பாருங்கள், ஈச் ஃபோட்டான் எனர்ஜி என்னதுப்பா? 2 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா ஈச் ஃபோட்டான் எனர்ஜி இஸ் 2 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஈச் ஃபோட்டான் எனர்ஜி இஸ் 2 எலக்ட்ரான் வோல்ட். இப்போ எனக்கு வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான் சார் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் என்ன சொன்னோம்? ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுன்னு சொன்னோம். அடுத்த கேஸில் 2 எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுன்னு சொன்னோம். இப்போ 5 எலக்ட்ரான் வில் பி மூவ். இப்போ இந்த 5 எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லையா? இதுக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் சார் கொடுக்கணும்? சேம் -1 வோல்ட். அதே -1 வோல்ட் தான் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறீங்க. என்ன ரீசன் சார்? 5 எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு 5 வோல்ட் கொடுக்கணும்ல சார்? அப்படி கணக்கு இல்லை. 5 எலக்ட்ரானை கன்வெர்ட் ஆகிறப்ப ஈச் எலக்ட்ரான் எனர்ஜி பிகம்ஸ் டிக்ரீசஸ். அப்போ அகைன் இந்த 5 எலக்ட்ரான் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அதே வோல்டேஜ் தான் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறீங்க. அப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் டஸ் நாட் சேஞ்ச். சார் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் பியூர்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இன்சிடென்ட் எனர்ஜி. நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லா கேஸுமே இன்சிடென்ட் எனர்ஜி ஒரே மாதிரியாக தானே மெயின்டைன் பண்ணுறோம். இன்சிடென்ட் எனர்ஜி எல்லா கேஸ்லையும் ஒரே மாதிரியாக தான் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். அப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்ன ஆகாதுப்பா? சேஞ்ச் ஆகாது.
So stopping potential purely depends upon incident energy. Stopping potential எதை பேஸ் பண்ணி மாறுமா? Incident energy. Stopping energy and stopping potential. Stopping energy and stopping potential depends incident energy and frequency. Incident energy and frequency does not depend intensity. Does not depend intensity. அப்படி இங்கே இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப சேச்சுரேஷன் கரண்ட் வேணாலும் இன்க்ரீஸ் ஆகுமே ஒரே எது இன்க்ரீஸ் ஆகாதுன்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் சேஞ்ச் ஆகாதுப்பா. ஸோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டாப்பிங் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் இன்சிடென்ட் எனர்ஜி அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி, டஸ் நாட் டிபெண்ட் இன்டென்சிட்டி. ஓகேவா? இதை பேஸ் பண்ணி we are going to solve few problems. Problem number 1. And photoelectric effect experiment gives two different graphs. Graph A and graph B. So this is graph A and this is graph B. This is anode potential and this is anode negative potential. Question என்ன கேட்குறாங்கன்னா, compare intensity of case A and case B. Case A லையும் case B லையும் intensity compare பண்ண சொல்கிறாங்க. சார் இன்டென்சிட்டி டிசைடட் பை சேச்சுரேஷன் கரண்ட். ஸோ இந்த கர்வை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா ஃபார் போத் கர்வ் வி ஆர் கெட்டிங் மேக்ஸிமம் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் சேம் வேல்யூ. பாருங்கள், ரெண்டு கர்வுக்குமே சேச்சுரேஷன் கரண்ட் ஒன்றா வருதா? அப்போ கரண்ட் ஃபார் கர்வ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கர்வ் பி. ஸோ தட் வி கேன் சே இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் பி. ஸோ ரெண்டு ரேடியஸோட இன்டென்சிட்டி சேம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கேட்குறாங்க. பாருங்கள், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இன் கேஸ் ஏ அண்டு கேஸ் பி. சார் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்னாலே நெகட்டிவில் தான் இருக்கும், அதனால தான் நான் மாடுலஸ் போட்டேன். தட் மீன்ஸ் இதோட மேக்னிடியூடை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் மேபி எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு சே ஒரு 1 வோல்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா செகண்ட் கேஸில் அதை விட கிரேட்டர் வோல்டேஜ் கொடுக்கணும், சே ஒரு 2 வோல்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபில் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இஸ் லெஸ் வோல்ட், செகண்ட் கிராஃபில் ஹையர் வோல்ட். சார் நீங்கள் தான் சொல்லியிருக்கீங்க ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் மைனஸில் இண்டிகேட் பண்ணணும்ல சார். அப்போ இது -1 வோல்ட், இது -2 வோல்ட். மேத்தமேட்டிக்ஸில் நான் படிச்சிருக்கேன் சார், -1 இஸ் கிரேட்டர். அப்போ இதான் ஹையஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். கேட்காதீங்க, அதான் நான் மைனஸ் சைனை விட்டுட்டு ஸ்டடி பண்ண சொல்கிறேன். ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்னாலே எதில் தான் இருக்கும்பா? நெகட்டிவில் தான்ப்பா இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வேல்யூ மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தோம்னா 1 வோல்ட்னா, செகண்ட் கேஸில் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் மோர் தென் 1 வோல்ட். அப்போ என்ன சொல்லிடலாம்ப்பா? V0B is more than V0A. இதே கிராஃபில் இன்னொன்று என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஃபார் தீஸ் டூ கிராஃப் கம்பேர் த இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியேஷன். ஃப்ரீக்வன்சியை கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஆஸ் வி நோ, இங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருந்தேன் இல்லையா, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் பியூர்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் எனர்ஜின்னு. அப்போ பொட்டன்ஷியல் எப்போல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ ஃப்ரீக்வன்சி லார்ஜராக இருக்கும். அப்போ நியூ பி இஸ் கிரேட்டர் தேன் நியூ ஏ. நியூ பி இஸ் கிரேட்டர் தேன் நியூ ஏ. செகண்ட் கேஸில் எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டர் கம்பேர்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, தென் ஒன் மோர் கொஸ்டின். ஃப்ரம் த கிவன் கிராஃப் கம்பேர் இன்டென்சிட்டி, so I have taken 3 graphs A, B and C. Anode potential in negative. I have given 3 graphs. The graph la enna kekranga na compare intensity IA, IB, IC. Intensity decided by saturation current. பார்த்தோம்னா சேச்சுரேஷன் கரண்ட்னா இந்த கர்வை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. அப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா இங்கே வரும் சேச்சுரேஷன் கரண்ட். யாருக்கு? ஏ அண்ட் பிக்கு. சி கிராஃபுக்கு சேச்சுரேஷன் கரண்ட் இங்கே வரும். திஸ் இஸ் ஐசி அண்ட் திஸ் இஸ் ஐபி அண்ட் ஐஏ. அப்போ ஏ கிராஃபுக்கும் பி கிராஃபுக்கும் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் இந்த பாயிண்டில் தான் இருக்குது. சேச்சுரேஷனாக இப்படி கூட எடுங்க. ஓகே, இந்த பாயிண்ட் கூட எடுத்துக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த லொக்கேஷன் ஆஃப்
saturation current for A graph and B graph. இது A graph, இது B graph. இதோட saturation current இங்கே வந்திருக்கு. ஓகேவா? அப்போ லெஸ்ஸர் குவான்டிட்டியாக இருக்குது. பட் சிக்கு பாருங்கள் லார்ஜர் குவான்டிட்டியாக இருக்கா? அப்போ என்ன சொல்லலாம்ப்பா? IC is greater than IB and IA, but IA and IB are equal. IAக்கும் IBக்கும் saturation current ஒன்றா தான் இருக்குது. So that we can say IA is equal to IB, both are smaller than IC. Okay, so next stopping potential கேட்குறாங்க. This length is called a stopping potential. So V0A is smaller compared to V0B and V0C. V0A is smaller than V0B and V0C. Whereas V0B and V0C both indicate same stopping potential. அப்போ என்ன சொல்லிடலாம்? V0B is equal to V0C. Then frequency கேட்குறாங்க. Stopping potential and frequency directly proportional. So nu A is smaller than nu B and nu C, but nu B and nu C are equal frequency. So இந்த மாதிரி graph கொடுத்து compare பண்ண சொல்கிறாங்க. So next question. So before that, next question போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷனோட இன்னொரு ஃபார்மெட்டும் பார்த்துடலாம். So far we discussed Einstein photoelectric equation as h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy. Just now we replace the kinetic energy equation with EV naught. சொல்லிருந்தோம் இல்லையா? Kinetic energy is equal to EV naught. So that we can say the new format of Einstein photoelectric equation as h nu minus h nu naught is equal to EV naught. So this is another expression of Einstein photoelectric equation, another format of Einstein photoelectric equation. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்துருந்தோம்னா h nu minus h nu naught is equal to EKன்னு பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? ஜஸ்ட் அந்த EKவை EV naught வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். So this equation also will be helpful to solve many problems. Okay, the next a small problem. In Einstein photoelectric equation, if stopping potential is changed from 2 volt to 4 volt, stopping potential is changed from 2 volt to 4 volt, then velocity of electron changes from V1 to V2. அதாவது ratio கேட்குறாங்க, V1 to V2 ratio. As we know, EV naught is equal to half mv square. So frame 2 expression based on the given data. So first case la stopping potential 2, so that we can write it as 2E. First case velocity is V1 square. In second case stopping potential is 4 volt. So instead of V naught we can write 4. So 4E is equal to half m. In every time mass of electron do not changes, it is always constant. இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் டபுள் ஆகிருக்கு, 2லேருந்து 4 வோல்ட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா டபுள் ஆகிருக்கு. அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் இஜெக்டட் எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும் அதான் கேட்குறாங்க. ஸோ தட் ஐ ஹவ் ஃப்ரேம் 2 ஈக்குவேஷன். whenever you want to compare 2 quantity, you just divide it. அப்போ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம்னா 1/2 1/2 m m e e 1 2 4 கேன்சல் பண்ணோம்னா 1/2. So that we can say V1 square by V2 square is equal to 1/2. V1 by V2 becomes root over 1/2. I have taken square root on both sides. So என்ன ஆன்சர் வந்துருப்பா 1/2. So question என்ன கேட்டிருக்காங்க? If stopping potential is changes from 2 volt to 4 volt, then velocity of electron becomes, அப்போ பாருங்க V2 என்னன்னு சேஞ்ச் ஆயிருக்குப்பா, V2 is equal to root 2 V1. Am I right? So when stopping potential is changes from 2 to 4 volt, velocity becomes எதுல இருந்து எதுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்குப்பா, V1 becomes V2 by root 2. Actually V1 becomes V2 by root 2. ஓகேவா? இல்லைன்னா V2 becomes root 2 V1. கண்டிப்பாக பொட்டன்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும். அதனால தான் V2 வேல்யூ இஸ் மோர் தென் V1. V1 விட மல்டிப்ளை ஆகி வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் V2. அப்போ V2 இஸ் கிரேட்டர் தேன் V1. ஓகேவா? ஸோ மாதிரி பேசிக் ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க. தென் the next graph.
effect of frequency on kinetic energy of ejected electron and a stopping potential. So இந்த graph தான் discuss பண்ண போறோம். So frequency is taken along x-axis. x-axisல என்ன பிக் பண்ணியிருக்கேன்னா frequency, incident frequency never takes negative value. அப்போ plus x-axis மட்டும் பிக் பண்ணா போதும். ஓகேவா? And this is called as kinetic energy of ejected electron. Kinetic energy of ejected electron is taken along y-axis. Again same photosensitive surface like zinc or cesium அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு metallic surface நான் பிக் பண்ணியிருக்கேன்பா. So to remove an electron from this metallic surface minimum we need 1 joule energy. அப்போ அது பேர் என்னன்னு சொல்லிடுறாங்க, work function is 1 joule or 1 electron volt. So 1 electron volt னு கூட வச்சுக்கோங்க. 1 electron volt energy is required. The minimum frequency இந்த 5 naught ஓட replacement h nu naught னு சொல்லுவோம் இல்லையா. What is nu naught? Threshold frequency. Threshold frequency னா இந்த மெட்டல்ல இருந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதுக்கு மினிமம் ஒரு frequency ரெக்யர்மெண்டா இருக்கும் இல்லையா. சும்மா அந்த threshold frequency வேல்யூ சே ஒரு 5 Hz னா அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். That means the மெட்டல்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணா minimum we need 1 electron volt, that is called as work function. Minimum we need some frequency, that is called as threshold frequency, say ஒரு 5 Hz னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டானை சென்ட் பண்றேன். That photon frequency is 1 Hz. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 1 Hz நான் அனுப்பியிருக்கேன். frequency unit is Hz. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 Hz சென்ட் பண்றேன். கண்டிப்பா எலக்ட்ரான் ரிஜெக்ட் ஆகாது. நான் எலக்ட்ரானை ரிஜெக்ட் பண்ணா மினிமம் எனக்கு 5 Hz வேணும். அப்ப எலக்ட்ரான் ரிஜெக்டே ஆகலனா கண்டிப்பா 1 Hz க்கு ஈக்குவலண்டா கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளவு இருக்குன்னா 0. ஏனா எலக்ட்ரானே மூவ் ஆகல இல்லையா. then 2 Hz இல்ல ஸ்டில் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது. ஏனா நம்ம கொடுக்கிறது 2 Hz தான், பட் மினிமம் எனக்கு 5 Hz வேணும். இன்னும் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகல, அப்ப கைனடிக் எனர்ஜி ஸ்டில் 0 தான். கைனடிக் எனர்ஜி 0 னா அப்ப y axis வேல்யூ இஸ் 0. அப்படியே ஒரு 5 Hz நான் கொண்டு வந்துட்டேன். ஓகே சார், 5 Hz கொடுத்தோம்னா இப்போ இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி. பாருங்க த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி 5 Hz, இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சியும் 5 Hz. இப்போ கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ சார் இருக்கும்? h nu is equal to h nu naught or h nu minus h nu naught is equal to ek. இதான ஈக்குவேஷன். அப்போ இதுவும் 5 இதுவும் 5 னா அப்போ மைனஸ் ஆகிட்டு ek ஸ்டில் எவ்வளோ தான்ப்பா இருக்கும்? 0. பட் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிருக்கும், எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் ஆகிருக்கும், பட் மூவ் ஆகிருக்காது. இப்போ நான் ஒரு 6 Hz நான் சென்ட் பண்ணுறேன். The incident frequency is 6 Hz. இப்போ 6 Hz கொடுத்தோம்னா come to this equation. This answer is 6 Hz and this answer is 5 Hz. கரெக்டா? நியூ நாட்டோட வேல்யூ 5, நியூ வேல்யூ ஒரு 6. இப்போ ek is equal to 0வா, not equal to 0வா? not is equal to 0. இப்போ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் ஆயிருக்கு, இஜெக்ட் ஆன எலக்ட்ரான் மூவ் ஆயிருக்கு. எதுக்கு டுவர்ட்ஸா? கேத்தோடுக்கு டுவர்ட்ஸா மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி ஸ்லோவாக என்ன ஆகுதுப்பா? இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஓகேவா? ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் 7 Hz, 8 Hz, 9 Hz இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண எலக்ட்ரான் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும். வாட் இஸ் த ரீசன் சார்? ஃப்ரீக்வன்சி டிசைட்ஸ் இன்சிடென்ட் எனர்ஜி. நீங்கள் கொடுக்குற எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ண எலக்ட்ரான் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுமா. அப்போ இந்த இடத்துல இந்த 5 Hzக்கு மேலே இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டெலிவர் மோர் தென் 5 Hz எலக்ட்ரான் ஸ்டார்ட்ஸ் டு மூவ்னா அப்போ எக்ஸாக்டாக இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமாவே எக்ஸாக்டாக இந்த பாயிண்டில் இருந்தே நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பாயிண்ட்டை விட்டு லேசாக நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே கைனடிக் எனர்ஜி வில் கெட். அப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பேர் தான் இந்த இடத்துல இந்த 5 Hzோட நேம் தான் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி. வாட் இஸ் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி? இட் இஸ் நத்திங் பட் இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி below which no kinetic energy, that means electron move ஆகாது, above which electron will move. எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல எமிட் ஆகிருக்கும், பட் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தா தான் எலக்ட்ரானே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். இது கீழே நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் இஜெக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகேவா? அப்போ இந்த கிராஃப் கேட்பாங்க, என்ன கிராஃப் சார்? த நேச்சர் ஆஃப் கிராஃப் பிட்வீன் இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி, த நேச்சர் ஆஃப் கிராஃப் பிட்வீன் இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி பிகினிங்கில் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம், பட் எலக்ட்ரான் மூவே ஆகலை. ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அப்புறம் தான் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிருக்குன்னா தட் பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கால்ட் அஸ் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ இந்த கிராஃப் நேச்சர் ஆஃப் கிராஃப் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் கிராஃப் இஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன். நேச்சர் ஆஃப் கிராஃப் இஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன்.
ஸோ இந்த கிராஃபோட ஸ்லோப் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னு கேட்பாங்க. இதோட இன்டர்செப்ட் இட் இஸ் நாட் பாசிங் த்ரூ ஆர்ஜின், நாட் பாசிங் த்ரூ ஆர்ஜின். அப்போ நாட் பாசிங் த்ரூ ஆர்ஜின்னா இது ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப் தானே. நாட் பாசிங் த்ரூ ஆர்ஜின்னா அப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வரும். அது எப்படி சார் ப்ளஸ் சி வருது? எப்போல்லாம் கிராஃப் பாசிங் த்ரூ ஆர்ஜினாக வருதோ அப்போல்லாம் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ், இன்டர்செப்டே வராது. லோயர் கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. பட் இந்த இடத்துல கிராஃப் இஸ் நாட் பாசிங் த்ரூ ஆர்ஜின். அப்போ கண்டிப்பாக இந்த லைனை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா when x goes to 0, x 0 ரீச் ஆகிறப்ப ஒய் ஆக்சிஸோட வேல்யூ பேர் தான் என்ன இருப்பா? இன்டர்செப்ட். இப்போ எக்ஸ் வந்து 0 ரீச் பண்ணுறப்ப ஒய் ஆக்சிஸ் வேல்யூ எதில் இருக்குப்பா? நெகட்டிவ் ஒயில் இருக்கா? இந்த நெகட்டிவ் ஒய்க்கு பேர் தான் இன்டர்செப்ட். அப்போ இந்த இன்டர்செப்ட் எதை சார் இண்டிகேட் பண்ணுது? இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனோட ஸ்லோப் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது? ஓகே, கொஸ்டின் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். த நேச்சர் ஆஃப் கிராஃப் பிட்வீன் இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன், நாட் பாசிங் த்ரூ ஆர்ஜின், ஆர்ஜின் வழியாக பாஸ் ஆகலை. தென் ஈக்குவேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி. இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் ஸ்லோப் எதை இண்டிகேட் பண்ணும்? இன்டர்செப்ட் எதை இண்டிகேட் பண்ணும்? அதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஸ்லோப் இண்டிகேட் பண்ணோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரேம் திஸ் ஈக்குவேஷன். என்ன ஈக்குவேஷன்? ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன். ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் இகே. Here we need ஒயிலையா? ஒயில என்ன டேர்ம் இருக்குப்பா? கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ கீப் த கைனடிக் எனர்ஜி ஒன் சைடு. ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி இங்கே வச்சுட்டு இதை இங்கிட்டு கொண்டு வாங்க. அப்போ ஹெச் நியூ மைனஸ் ஹெச் நியூ நாட். கிளியர்? கைனடிக் எனர்ஜி எந்த ஆக்சிஸில் இருக்குப்பா? ஒய் ஆக்சிஸ். ஃப்ரீக்வன்சி எந்த ஆக்சிஸில் இருக்குப்பா? எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அப்போ அந்த நியூக்கு பதிலாக எக்ஸ்னு போட்டலாம். ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இல்லையா? அப்போ எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சினா இப்போ கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஒய் ஆக்சிஸில் கைனடிக் எனர்ஜி, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. அப்போ இந்த ஸ்லோப் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுப்பா? ஸ்லோப் எம் ரெப்ரசன்ஸ், ஸ்லோப் எம் ரெப்ரசன்ஸ் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸ்லோப் எம் ரெப்ரசன்ஸ் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். மறந்துடாதீங்க, இது இம்பார்ட்டன்ட் இயர் கொஸ்டின். If we plot a graph between incident frequency and kinetic energy, nature of graph straight line whose slope represents, slope எதை indicate பண்ணுதுப்பா? h. and the intercept represents, intercept negative x intercept தான், sorry negative y intercept தானே. இந்த intercept எதை indicate பண்ணுதுப்பா? minus h nu naught. அதாவது இந்த value minus h nu naught னா you know very well h nu naught is nothing but work function. எதை indicate பண்ணுதுப்பா? work function. so intercept represents minus phi naught. சார் ப்ளஸ் ஃபை நாட்டா மைனஸ் ஃபை நாட்டா? நெகட்டிவ்ல தானே வந்திருக்கு. அப்போ இன்டர்செப்ட் ரெப்ரசன்ஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். இன்டர்செப்ட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை இண்டிகேட் பண்ணும், ஸ்லோப் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டை இண்டிகேட் பண்ணும், நேச்சர் ஆஃப் கிராஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன். இதே கிராஃபை லிட்டில் பிட் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க சார்? இந்த கண்டென்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்பா. திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சார். இதே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா கைனடிக் எனர்ஜிக்கு பதிலாக as we know கைனடிக் எனர்ஜி half mv square can be replaced by ev நாட்னு தெரியும் இல்லையா? அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த கிராஃபில் அடுத்த கிராஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஆனோடு பொட்டன்ஷியல், ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஆனோடு பொட்டன்ஷியல். இப்போ நம்மளுக்கு ஆனோடு பொட்டன்ஷியல்னா அப்போ இகே கேன் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை இவி நாட். அகைன் நேச்சர் ஆஃப் கிராஃப் அதே ஸ்ட்ரைட் லைன்னா இப்போ ஸ்லோப் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது? அகைன் ஈக்குவேஷனை மாற்றிக்கலாமா? ஒய் ஆக்சிஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து அப்ளைடு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு இல்லையா? ஆனோடு பொட்டன்ஷியல் இவி, அதில் வி மட்டும் வேணும் இல்லையா? ஸோ டேக் ஹெச் நியூ நாட் வேல்யூ திஸ் சைட், ஹெச் நியூ மைனஸ் ஹெச் நியூ நாட். வி நீட் வி வேல்யூ அலோன், பொட்டன்ஷியல் மட்டும்தான் வேணும், ஏன்னா ஒய் ஆக்சிஸில் வி மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ டேக் த இ வேல்யூ திஸ் சைடு. இ இஸ் காமன் ஃபார் ஃபஸ்ட் டேர்ம் அண்ட் செகண்ட் டேர்ம். கிளியர்? ஸோ பொட்டன்ஷியல் இஸ் டேக்கன் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ், frequency taken along x axis. அப்போ ஸ்லோப் இப்போ எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுப்பா? in this case slope m represents not h, h by e, Planck's constant value. யூஸ்வலாக Planck's constant யூனிட் எதில் இருக்குன்னா ஜூல் செகண்டில் இருக்கும். இப்போ அதை வந்து ஈயால் டிவைட் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ எலக்ட்ரான் வோல்ட் செகண்டில் இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ டெப்த்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸ்லோப் எதை இண்டிகேட் பண்ணணும்னு கேட்டால் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஹெச்சை இண்டிகேட் பண்ணும், அடுத்த கேஸில் ஹெச் பை இஏ இண்டிகேட் பண்ணும். ஓகேவா? So x represents frequency, slope represents h by e, then இதான் intercept. You know very well h nu naught is nothing but work function. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குப்பா? work function value in terms of work function value எதில் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம்? ஈயால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம்னா அப்போ work function in terms of electron volt. அப்போ இந்த கிராஃபில் ஸ்லோப் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுப்பா? ஸ்லோப் represents h by e,
and intercept indicates. Intercept எதை indicate பண்ணும்பா? வெறும் 5 நாட்டா இல்லை 5 நாட் பை ஈயா? இது 5 நாட். அப்போ 5 நாட் பை இ இருக்கு இல்லையா? அப்போ intercept represents 5 நாட் பை இ. Slope represents h by e. Intercept represents 5 நாட் by e. Nature of graph, same straight line. Clear? So we discussed up to this. In our regular class, we will start to solve the problems related to these two topics. So first என்ன பார்த்துருந்தோம்னா effect of anode potential and photoelectric current பார்த்துருந்தோம். இப்போ இந்த இடத்துல incident frequency and anode potential, இதுக்கு முன்னாடி incident frequency and kinetic energy பார்த்துருந்தோம். So this graph and graph related concept most important. இது நம்மளுக்கு நீட் கொஸ்டினில் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்கப்பா. ஓகேவா? ஸோ ஐ வில் ஷேர் த நோட்ஸ் ரிலேட்டட் டு தீஸ் 3 டாபிக்ஸ். நேற்று பார்த்ததுலேருந்து இன்றைக்கி பார்த்த வரைக்கும் மொத்தம் 3 டாபிக் ரிலேட்டட் நோட்ஸ் வில் பி ஷேர்டு இன் அவர் கிளாஸ் குரூப். மஸ்ட் காப்பி இன் யுவர் கிளாஸ் ஒர்க் நோட். ஸோ வில் மீட் ஆன் Friday. Thank you, students.